سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہیں, نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ, نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم سامعین, پیش قدم کا ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نجمہ فاروق اور میں ہوں نیہا جین. آج کے شمارے میں بات کریں گے کہ ماہ رمضان میں کس طرح پڑھائی پہ کنسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے. سحری کے بعد کچھ دیر تک آپ آرام کریں اور آرام کے بعد اپنے آپ کو تر و تازہ پائیں گے. ٹیلنٹ سیگمنٹ میں سنیں گے تلاوت قرآن. اس کے علاوہ جانیں گے امریکہ کی ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے بارے میں ہمارے سنگ میل سیگمنٹ میں. اس دستاویز نے اس بات کو سامنے لایا کہ 13 امریکی کالونیز جو اس دور برطانوی سامراجیت کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی. بات ہوگی اونتی پورہ کے ایک دارالعلوم کے بارے میں بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہت بہترین وہ شخص ہے جس قرآن سیکھے اور دوسرے کو سیکھا, اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہے. لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے ہماری آج کی کور سٹوری سے, جس میں ہمارے پیش قدم کے نمائندے یاسف ملا آپ کو جانکاری دیں گے سری نگر میں واقع لیپر کالونی کے بارے میں. لیپرسی ایک ایسا مرض جس سے مریض کی چمڑی اور جسم میں بدنمائی پیش آتی ہے. یہ بیماری پہلے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیل جاتی تھی, لیکن اب سائنس اور ادویات کی مدد سے اس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی علاقوں اور دیہات میں ابھی بھی اسے اچھوت کی بیماری سے پہچانا جاتا ہے. شہر سری نگر کے لال بازار میں ایک ایسی ہی کالونی واقع ہے جہاں صرف لیپروسی کے مریض مقیم ہیں اور اسے لیپر کالونی کہا جاتا ہے. لگ بھگ 7 ؤری برونٹ انمت ہاسپٹل گومت یت پہ کورمت ڈونیٹ انگریزو بیمار. ان مریضوں کو یہاں پر سرکار کی طرف سے سہولیات میسر کی جاتی ہے, لیکن جگہ کی کمی کی وجہ سے اب یہاں اور مریض نہیں لائے جاتے ہیں. یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوتا. جو بھی ایڈمیشن ہوتے تھے نا لگ بھگ 30 ایئرز بیک سے سٹاپ ہوا ہے. یہاں پہ ہم ان کو جو بھی ہے مطلب ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہے, COPD پیشنٹس ہے, ان کے لیے دوائی دیتے ہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں, خود دیکھتے ہیں. گورنمنٹ سب فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے ان کو, ہیلتھ فرام ایٹنگ ٹو کلوتھنگ سب کچھ دے دیتی ہے. یہ پیشنٹس لگ بھگ 60, 50, 70 ایئرز پرانے ہیں یہاں پہ. اب جو ان کو ڈسیبلٹیز ہوئی ہے وہ ہے دے ہیو ٹو لیو ود اٹ, یا مطلب پھر ان کو ہر ایک فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں. اب دے آر ہیپی ناؤ. یہ تھے ڈاکٹر رشید, جن کا کہنا ہے کہ یہاں پر مریض کافی خوش ہے, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لیپر کالونی کا دورہ کرنے سے یہ بات بے معنی ثابت ہوتی ہے. ایسے ہی ایک مریض کا کہنا ہے کہ اب انہیں صرف معمولی ادویات دی جاتی ہے. دوا گیس واریاہ چینج, تمام دوا یہ زخمن ہند دوا پریشرک دوا ہر کھانا دوا ونکس دوا واتان تور گورنمنٹ کے ذریعے کی دوا واتان یہ پیرسٹامال ویرسٹامال. یہاں کے ایک مریض نے اپنی پہچان کو پوشیدہ رکھ کر یہ ظاہر کیا کہ انہیں سرکار کے بجائے مختلف NGOز سے مدد ملتی ہے, جن میں 2008 میں کشمیر یونیورسٹی کے طالب علموں کی طرف سے دی جانے والی مدد قابل ذکر ہے. گو کہ اگر وہ پھرنس 3 ؤری مز یہ لوگ مدد کر, خاص کر کہ یونیورسٹی شکر گزار تمو دس گیس مچہ برو زن زالان پتہ دیسی گوشت خراب گھن تمو دن نا یہ گیس مز تمو کور کافی مدد. لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار ان کی طرف مکمل توجہ نہیں دے رہی ہے. اگرچہ سرکار کی طرف سے ہاسپٹل میں مریضوں کی سہولیات کے لیے نئی عمارت بھی تعمیر کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی
मरीज को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर इन कमर बनावा रिकन्स्ट्रक्शन बनावा तथ मे कैपेसिटी तीज यूता हम पन गुजार हेकान कर, मगर ये अत वुच मे रिकन्स्ट्रक्शन वाजन अत कमर 2-3 यमो बनमत, मे बसान तथ मज वातान 2-3 नफर ज्यादा से ज्यादा। बस दपान कोद गसान तो यह कस रिहेबिलिटेशन गई वापस, मे बसान अम खोत बिचार इथे पे ठीक। इसके अलावा मरीज सरकार से इस्तदा करते हैं कि उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ठोस इकदाम उठाए जाए। बस गुजारिश कर अस्पताल जिस नो बनाओ ये सोरी जमीन ओर टूरिस्टन अड़ डल वाल, मगर यह गो सठा जुल्म बेमार हंद खतर कि न वन नबर कन बेह शिहरस या गर्म शिहरस बेह या सर्दी में तापस बेह सह जगह रूद ना कह। तुंद वसाद वन गवर्नमेंट वो यह क्या दलील। हमें इस बात को मुकम्मल तौर से तस्लीम करना होगा कि लेप्रोसी के मरीज भी हमारी वादी का एक अहम हिस्सा है और इनकी हिफाजत करना हमारे लिए अव्वलीन फर्ज है। अब सुनते हैं तिलावत कुरान जुबैर अहमद की जुबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। माह रमजान में पढ़ाई और बाकी कामों पे ठीक से कंसंट्रेट करने में तालिब इल्म को काफी परेशानी होती है, तो आज की काउंसलिंग सेगमेंट में इसके मुतालिक जानकारी हासिल करते हैं। सामीन, रमजान का महीना अभी चल रहा है और हम रोजा भी पाबंदी के साथ रख रहे हैं। इसके साथ साथ इम्तिहान का वक्त भी आ पहुंचा है। कई तलबा व तालिबात का मानना है कि रमजान के दौरान में पढ़ाई पर ध्यान देना एक मुश्किल अमर होता है, क्योंकि उनके बकौल पढ़ाई का शेड्यूल बहुत हद तक असर अंदाज हो जाता है। लेकिन चंद एक का यह भी मानना है कि माह रमजान में वक्त का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि एक तालिब इल्म एक मखसूस हिकमत अमली के साथ पढ़ाई करे। इस हवाले से मैं अरीब असलम और मेरे साथी उमर बाला आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं। रमजान की बात हो रही है तो शुरुआत हम भी करेंगे सहरी से। सहरी के बाद कुछ देर तक आप आराम करें और आराम के बाद अपने आप को तरोताजा पाएंगे और उस वक्त को आप पढ़ाई के लिए निहायत मौजूद समझेंगे और पढ़ाई का खूब मजा लेंगे। अगर इस दौरान आप थकावट महसूस करें तो आप बगैर किसी देर के किताबें बंद करके बाहर सैर व तफरी के लिए जाएं। इस मुख्तसर सैर के दौरान अगर आप तेज कदमी से चले तो ये आपकी तरोताजगी के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जो ही आपको पढ़ाई के दौरान थकावट या नींद महसूस हो जाए या नींद सताने लगे तो आप हरगिज मजीद पढ़ाई करने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आप अपने आप को आनन फानन गहरी नींद में धकेल देंगे और आपकी पढ़ाई की कोशिश जाया होगी। इस छोटी सी सैर के बाद जो ही आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे तो आप फौरन अपने घर का रुख करें और फिर से पढ़ाई में जुट जाएं। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि आजकल के मौसम में इस तरह की मशक करना निहायत ही आसान है। आपको ये भी बताता चलूं कि यह तजुर्बा अपने पढ़ाई के पूरे करियर के दौरान बड़ी कामयाबी के साथ अपना सकते हैं।
कई तलबा फजर की नमाज के बाद सोने के बजाय पढ़ाई करने को तरजीह देते हैं। इसकी खास वजह यह है कि वो फजर की नमाज अदा करने के बाद नींद महसूस नहीं करते। कई एक तलबा की आदत होती है कि वो अपनी पढ़ाई टाइम टेबल के मुताबिक करते हैं। ऐसे तलबा के लिए यही सलाह है कि वो अपने टाइम टेबल में तरमीम करके इसको माह रमजान के आइन मुताबिक बनाएं। सामईन, एक मुसलमान की जिंदगी में कुरान शरीफ की तालीम लाजमी है और इसे हासिल करने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत से मदारिस तश्कील दिए गए हैं। तो ऐसे ही एक मदरसे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं आदिल वानी और सज्जाद। कुरान वाला में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बहुत बेहतरीन वो शख्स है जिस कुरान सीखे और दूसरे को सीखा, इसलिए हमें कुरान पढ़ना चाहिए। दारुल का तालिब इल्म मोहम्मद यूनुस दीनी तालीम को हासिल करना और इसे फैलाना अव्वलीन जिम्मेदारी समझता है। शायद ही इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता होगा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी एक बच्चे की परवरिश में अहम रोल अदा करता है। मौजूदा दौर में हम इस बात का अंदाजा बिलाशुबा लगा सकते हैं कि मुकम्मल मजहबी रवैये की कमी की वजह से हमारे नौजवान किस तरह असरअंदाज है। लेकिन ऐसे भी कई मजहबी इदारे हैं जो हाल में अपना काम अंजाम दे रहे हैं। दारुल जमीयतुर रशाद अवंतीपोरा एक ऐसा इदारा है जो बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करता है। हमारे मकातिब चलते हैं पूरे अवंतीपुरा में। कराल मोहल्ला में भी तकरीबन 60-70 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों। हमारे यहाँ मदरसे में एक निजाम ये है कि यहाँ असल में कुरान पाक की तालीम दी जाए। कुरान पाक की तालीम सिर्फ यतीमों के लिए नहीं है, जो भी कोई शख्स पढ़ना चाहे, जिसके पास वक्त हो, जो शौक रखता हो कि मैं कुरान पाक का इल्म हासिल करूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करूँ, तो वो हमारे इदारों में आ सकता है। चाहे वो फिर वो यतीम बच्चा हो, चाहे वो किसी मालदार का बच्चा हो, चाहे वो आम बच्चा हो। ये थे पीरजादा इरशाद अहमद, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद से फरागत हासिल करने के बाद अवंतीपोरा में ये मदरसा शुरू किया। दारुल जमीयतुर रशाद में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से तालिब इल्म आते हैं, जिनमें जरूरतमंदों का खर्चा इदारा अपने ओर से उठाता है। इस हमारे मदरसे में तकरीबन इस वक्त कुल मिला के 30 बच्चों का अमला है और इन 30 बच्चों में मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे आते हैं। यहाँ कुछ तो बानिहाल से हैं, कुछ तराल इलाके से हैं, अवंतीपुरा में यहाँ बारसू का इलाका, वहाँ से भी कुछ बच्चे हैं। जो हमारे पास बच्चे हैं उनके यहाँ से न तो हम कोई फीस लेते हैं, न उनसे कोई पैसा लेते हैं, बल्कि उनके ऊपर जितना भी खर्च होता है वो हम अपनी तरफ से अदा करते हैं। वो अपनी तरफ से मतलब ये है कि हमारे पास जो लोग अवामुन्नास जो चंदा देते हैं तो उस मद को हम उनके बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। जमीयतुर रशाद ऐसे कई इक़दामात उठा रहा है जिससे वो दीनी तालीम को फैलाने में कामयाब हो गए हैं। शुरुआत के दिनों में तो किराए पे कमरों पे काम चलता रहा। उसके बाद अल्लाह के फजल से यहाँ बूह अवंतीपोरा में थोड़ी सी हमें जमीन मिली, जिसपे इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक ढांचा सा खड़ा है। ये 3 कमरों पे मुश्तमिल है और इसी में यहाँ हमारे मदरसे का सारा निजाम चलता है। इसके अलावा अवंतीपोरा में जो यूनिवर्सिटी है उसके नजदीक भी हमने एक इमारत तामीर कर ली है, तो उस इमारत को भी इंशाल्लाह इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ मस्जिद का सिलसिला बाकी है, उसको भी इंशाल्लाह इन 1-2 महीनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चाहे ऐसे इदारे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन दीनी तालीम से ही फैजियाब होकर हमारी नई नस्ल वादी का मुस्तकबिल रोशन बनाने में अहम रोल अदा कर सकती है। अब वक्त हो चला है संगे मील का, जिसमें आज हम जानेंगे अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तारीखी दस्तावेज की जिसके बिना पर एक ऐसे मुल्क के बुनियादी असूल बन गए जिसने न सिर्फ आने वाले वक्त में अपने नाम को रोशन किया बल्कि दुनिया भर को चांद की बुलंदी तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और ये दस्तावेज है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे सन 1776 को थॉमस जेफरसन ने लिखा था।
थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन और जॉन एडम्स के बाद अमेरिका के तीसरे सदर बन गए और थॉमस जेफरसन यूएस के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। डिक्लेरेशन पे उस जमाने के 13 कॉलोनीज से ताल्लुक रखने वाले 56 नुमाइंदों ने अपने दस्तखत किए। इस दस्तावेज ने इस बात को सामने लाया कि 13 अमेरिकी कॉलोनीज जो उस दौर बरतानवी साम्राज्यत के खिलाफ जंग लड़ रही थी, अब बरतानवी साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। थॉमस जेफरसन ने किंग जॉर्ज III के खिलाफ लोगों के खदशात का इजहार किया और कहा कि बरतानिया अमेरिका पर जबरन कब्जा किए हुए है। अमेरिका के लोगों का हक बनता है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इनकलाब लाएं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में कुछ ऐसे जुमले हैं जो जुबान और मानी के एतबार से भी बेहद मशहूर है। ऐसा ही एक जुमला है, We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. साबिक अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन इस डिक्लेरेशन को अपनी सियासती फलसफे की बुनियाद करारते हैं और इस बात पर उन्होंने ही जोर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आईन की बुनियाद भी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ही हो, जिसकी वजह से फिर अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने गुलामी और गुलामों की तिजारत पर पाबंदी लगा दी। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आज भी नेशनल आर्काइव्स वाशिंगटन डीसी में नुमाइश पर है। तो सामईन, अब हम सुनते हैं एक खूबसूरत नाते शरीफ महक की जुबानी। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं ना सुना, दिल धड़क जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे लपक जाएंगे, हमको एक बाल जब भी इजाजत मिले, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। सामीन, आपको इंतजार होगा आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स सेगमेंट का, तो सुनते हैं अनीस आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। बेसबॉल दुनिया में खेले जाने वाले मशहूर खेलों में से एक है।
یہ بلے اور گیند سے کھیلے جانے والا ایک کھیل ہے جو 2 ٹیمز کے بیچ کھیلا جاتا ہے اور ہر ٹیم میں 9 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ سامعین، اس کھیل میں آپ کو رن سکور کرنی ہوتی ہے اور یہ آپ گیند کو بلے سے مار کے کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والے نام جو اس کھیل میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہے پچر، کیچر، بیسز، بیٹر وغیرہ۔ سامعین، پچر وہ ہوتا ہے جو گیند پھینکتا ہے، بیٹر وہ ہوتا ہے جو گیند کو بلے سے مارتا ہے اور کیچر وہ جو بیٹر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کھیل سب سے پہلے برطانیہ میں 18ویں صدی میں کھیلا گیا۔ امریکہ میں نوآباد آئرش اور برطانوی لوگوں نے اس کھیل کو نارتھ امریکہ میں عام کیا، جہاں اس کھیل کو ایک نیا انداز ملا، اور 19ویں صدی کے آخر تک یہ کھیل امریکہ میں اتنا مشہور ہوا کہ اس کو امریکہ کے قومی کھیل کا اعزاز دیا گیا۔ سامعین، بیس بال اب ایک پیشے ورانہ غیر پیشے ورانہ کھیل کے لحاظ سے امریکہ، جنوبی شمالی امریکہ، کریبیائی جزائر میں کافی ہر دل عزیز کھیل بن چکا ہے۔ سامعین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اس کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتی ہے جو کہ 9 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور جب ایک ٹیم بلے بازی بھی کرتی ہے اور گیند بازی بھی تو ایک اننگز پوری ہو جاتی ہے۔ بیس بال کے اس کھیل میں کل ملا کے 9 اننگز ہوتی ہے، اور حسب معمول جو ٹیم وزٹنگ ہوتی ہے کو پہلے بلے بازی کرنی ہوتی ہے اور بعد میں گھریلو ٹیم کو۔ سامعین، اس کھیل کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو رن سکور کرنے ہوتے ہیں، اور جو ٹیم بلے بازی کرتی ہے وہ پورے ایک سرکل کا چکر لگاتے ہیں، لیکن چکر لگاتے وقت انہیں 4 بیسز کو ٹچ کرنا ہوتا ہے، تبھی ان کا ایک رن مکمل ہوتا ہے، اور بلے باز جو کہ ہوم پلیٹ پہ ہوتا ہے کو کلاک وائز دوڑنا پڑتا ہے، اور جو ٹیم گیند بازی یا فیلڈنگ کرتی ہے وہ بلے بازی والی ٹیم کو یہ رن کرنے سے روکنے کے علاوہ انہیں آؤٹ بھی کر سکتی ہے۔ اس کھیل میں ایک بیٹر 3 طریقوں سے آؤٹ ہو سکتا ہے، یعنی رن آؤٹ، ٹیگ آؤٹ یا سٹرائک، اور جب بلے بازی کرنے والی ٹیم کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ آدھی اننگ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کو گیند بازی کرنی ہوتی ہے، جس کے بعد ایک اننگز مکمل ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ تب تک جاری ہوتا ہے جب تک 9 اننگز ختم نہیں ہوتے، اور جس ٹیم کا 9 اننگز کے بعد سب سے زیادہ سکور ہوتا ہے وہ ٹیم جیت جاتی ہے۔ اس کھیل کے 3 بنیادی اوزار ہیں: بلہ، گیند اور گلو۔ ان کے بغیر یہ کھیل کھیلنا ناممکن ہے۔ سامعین، آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا، لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں پچھلے ہفتے کے انعامی سوال کا جواب اور اسے جیتنے والے شخص کا نام۔ ہم نے آپ سے پوچھا تھا فرانسیسی ریولوشن یعنی فرینچ ریولوشن کب ہوا تھا، اور اس کا صحیح جواب ہے 1789، اور انعام جیتنے والے شخص کا نام ہے اشفاق، جو چھانپورہ کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے، آج کے ہمارے سنگ میل سیگمنٹ میں ہم نے کس تاریخی دستاویز کے بارے میں بات کی؟ آپ کا جواب ہمیں 2 ہفتوں میں مل جانا چاہیے۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، IUST، اونتی پورہ۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peskadam@gmail.com۔ آج کا سوال ایک بار پھر سن لیجئے۔ آج کا سوال ہے، آج کے ہمارے سنگ میل سیگمنٹ میں ہم نے کس تاریخی دستاویز کے بارے میں بات کی ہے؟ اسی کے ساتھ پیش قدم کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے اپنی میزبان نیہا جین اور نجمہ فاروق کو اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو
दिल से है आपके साथ नया है ये पेशकदम। आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।